ஹலோ காஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ வந்து அதே தான் நம்ம பண்ணோம். நம்மளோட வாட்ஸ்அப் சேனலில் நம்ம ஒரு போல் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி போன வாட்டி ஆன மாதிரி தான் இந்த வாட்டி ஆச்சு. புஷ்கன்னு வந்துச்சு. போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லா இதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்திருக்கு. பட் ஒரு படம் எப்பவும் போல ஃபஸ்ட்டு. ஆனால் இந்த படம் வரல. ஃபஸ்ட்டு வேற ஒரு படம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த படம் எங்கேயோ பிச்சின்னு போயிடுச்சு. இன்ஸ்டாவில் அப்படியே ஷேர் பண்ணோன்னையும் இன்ஸ்டாகிராம் படை வந்து உள்ளே வந்துட்டாங்க. உள்ளே வந்து இந்த படத்தை ஓட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த வாட்டி போட்ட அந்த 4 மூவிஸ் என்னென்னா ஆப்ரஹாம் ட சந்ததிகள், கூமன், பாச்சுவும் அற்புத விளக்கும், அப்புறம் பிலிப்ஸ் அந்த மங்கி பென். ஸோ இந்த போலில் வந்து மாபெரும் வெற்றி பெற்ற மூவி கூமன். நம்ம கரெக்டாக ப்ரொனன்சியேஷனு ஆசிட் அலி வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 162 பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஓட் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலாக எவ்வளோ ஓட் பண்ணிக்கிறாங்க? வியூ ஓட்ஸ் கூட அது எங்கே இருக்குது? டோட்டல் ஓட்ஸ் நம்ம இங்கே வரணும்னு. ஆமாம், இல்லை டோட்டல் ஓட்ஸ் காமிக்கல. ஆனால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிலிப் இந்த மங்கி பெண்ணும் பார்த்தோன்னா 97 ஆல்மோஸ்ட் லைக் 100 வந்துருக்கு. ஸோ வந்து நல்ல ஒரு போல்றா இது. ஆனால் கூமன் இதெல்லாம் அடிச்சு பிடிச்சி மேலே வந்துட்டு இருக்கு. இது வந்து நிறைய வாட்டி கமெண்ட்ஸ்லேயும் நமக்கு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ இந்த வாட்டி போல் மூலிமா வந்து நான் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு பார்க்க வேணாம் தான் இருந்தேன். ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக த்ரில்லரு, க்ரைம் த்ரில்லராக பார்த்து கேப் உள்ள நான் வந்து போலில் நம்ம மாட்டிக்கணும். ஸோ அந்த படம் நானே மாட்டுவேன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஐ திங்க் அந்த போல்ல அது மட்டும் தான் க்ரைம் த்ரில்லர்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? வலைய யார் இந்த போல உருவாக்குது? பரத். என்னது மெசேஜ் எடுத்து காட்டுவேன் நான். ப்ரோ நான் இல்லை ப்ரோ. ஸோ கூமன் இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா பார்த்தோன்னா ஜீத்து ஜோசப். இட்ஸ் ரிட்டன் பை KR கிருஷ்ணகுமார். ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் போட்டிருக்காங்க. அது நம்ம ஆசிட் அலி தான். ஸோ இந்த படத்தோட கூமன் இதோட டிரான்ஸ்லேட் அவுலா ஆந்தை. ஓகே, வந்து ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் ஃபிலிம். ஆந்தைனா இரவிலேயே தான் இருக்கும் பொழுது ஸ்டோரி. போஸ்டர் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் கிரைம் த்ரில்லர் ஃபிலிம். ஓகே, நம்ம ஜீத்து ஜோசப் கிரைம் த்ரில்லர்னா பக்கா பிரியாணிக்கு ரைட்டா மாதிரி. இவரும் ஆசிஃப் அலியும் சரி கிரைம்ல நம்ம ஒரு 2-3 போலீஸ் ஸ்டோரி பார்த்துருக்கோம். இதுவும் த்ரில்லரும் பார்த்துருக்கோம். இவர் கூட ஒரு காம்போ ஒன்று இருந்துச்சு. அது மட்டும் தான் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு மொக்கையாக இருக்குது. மற்றபடி மற்ற எல்லாமே வந்து எல்லா படமும் வேற லெவலு. மை பாஸ் இவரோட படத்தில் வந்து நம்ம ஒரு படம் வந்து ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிட்டு வாழ்க்கையை வெறுத்துட்டு அந்த படம். மற்றபடி எல்லா படமும் நல்லா இருந்துச்சு. இன்னொரு படமும் இருக்குது, குட்டி பகவதி இருந்தார். ஆனால் வந்து அது ஓகே தான், ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணல. ஆமாம். ஸோ வந்து ஹைலைட் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து கூமன் நம்ம வந்து இந்த பார்க்க போகிறோம். எஸ், ரியாக்ஷன் போகலாம். இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் மேன்ல ஒரு சவுண்ட் ட்ராக் தானே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மேன், இந்த நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஸ்டோரி. சூப்பராக இருக்குல்ல? ஸ்கூல் ஆடாது லாட்ஜ் காட்டேஜ். அவரே தாண்டா தம்பி. பண்ணவே கூடாது இதெல்லாம். ரொம்ப லாங் ட்ராவல் பண்ணி வந்துருக்காங்களா? ரொம்ப லாங் ட்രാവൽ. രാവിലെ ഇവരുടെ റൂമിൽ കയറി നിങ്ങളല്ലേ? അങ്ങോട്ട് മാറി. ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാറേ, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങള് റൂമിലും ബാഗിലൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കിയായിരുന്നു സാർ, അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല. സാർ അത് മോഷണം പോയതാ, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ഞാനത് എവിടെയാ വെച്ചെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ റിംഗ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. ഇല്ല, ഉണ്ട്. ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ല സാർ. ഈ റിംഗിന്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? ഫോട്ടോസ് അതിന്റെ മാത്രമായിട്ടില്ല സാർ. ദേ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. നോക്കട്ടെ, താനങ്ങോട്ട് മാറി. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാഗും റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലേ സാറേ? കോൺസ്റ്റബിൾ നോട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പെശക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൈനി ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഒരു കാര്യമില്ല. 1-2 രൂപയുടെ മുതലല്ല, 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡയമണ്ട് റിംഗാ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സാർ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാ, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സാറേ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ. കിട്ടിയോ?
മാറ്റണോണ്ടാ ഷൂസ് ഒന്നും ഊരി. സോറി ആ ഷൂസ് ഒന്നും ഊരാ. எதுவும் 8 வருஷம் மாதிரி இல்லை ആ ഷൂസ് ഊരടോ. ஷூக்குள்ள வச்சுக்கிறாங்க நீங்க எடுத்து. ஓ ഇവിടെ തടോ. മാട്ടിക്കുന്ന അയാൾ ആ മോതിരം എടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതേ ഇല്ല. നിനക്കെന്താ അവനെ സംശയം തോന്നാൻ കാരണം? അവൻ പാപ്പരാണെന്ന് അവന്റെ കാർ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി സാറേ. 10-40 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള കാറിന്റെ 4 ടയറും പോയി. ആ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവന്റെ 2 കാർഡും റിജക്ട് ആയെന്ന് ആ റിസപ്ഷനിലെ പയ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ആ പാവം ചേച്ചി ഇന്ന് കിളിയില്ലാന്ന് വിറക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അവരല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു സാറേ. ഓ പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ച അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഫോൺ മേടിച്ചില്ലേ, ആ അപ്പൊ ചുമ്മാ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് കയറി നോക്കി. താണ്ട കിടക്കുന്ന ഡയമണ്ട് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്ററും റീസെയിൽ വാല്യൂ ഒക്കെ. പിന്നെ ഇവൻ ഇത് എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവനും ഇവന്റെ കെട്ടികളും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഷൈനിയുടെ നമ്പറിൽ നിന്നും കിട്ടി. അയാളൊരു മണ്ടനായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഏയ് മണ്ടനായതുകൊണ്ടൊന്നല്ല, അയാളൊരു പ്രൊഫഷണലായ കള്ളനല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു അതിബുദ്ധി. അത് ഏത് ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. കണ്ടു പഠിക്കാൻ നോക്ക്. எல்லாத்தையும் போலீஸ் வந்துடுறல்ல ஒரு இல்ல அவன் எப்படி கேஸ் சால்வ் பண்றான்னு பார்த்து கத்துக்கோ. நீயே பண்ணுங்க. ഈ കുട്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങോളാം. ഹലോ, എന്തൊരു ഉറക്കം ഇത്. സ്ഥലമെത്തി ഇറങ്ങണ്ട. ടൂ നമ്പർ അത് ആ ഗിരി, മറ്റേ കേസ് ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അതെ, 2 കൂട്ടരും പാർട്ടിക്കാരാ. അതാ ഞാൻ ഗിരിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഓ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭരണം തുടർച്ചയായി കിട്ടുന്നത് തലവേദനയാടോ. ഏ സമരം ചെയ്യാനൊക്കെ മറന്നു. ശരി എന്നാ. ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരു 2 സെറ്റ് അപ്പം മുട്ടക്കറിയും പാഴ്സൽ. എടാ, 2 സെറ്റ് അപ്പം മുട്ടക്കറിയും പാഴ്സൽ എടുക്കാം. ഷാജിയെ, എറണാകുളത്ത് നേരത്തെ ഒരു വമ്പൻ ടീം സ്ഥലം നോക്കാൻ വന്ന് കേട്ടല്ലോ. നീയും തമ്പിച്ചേട്ടനും കൂടെ വിഴുങ്ങിയ. അത് അത്ര വലിയ പരിപാടിയല്ല. കളിമേ ഒരു ചായ. ചായ തരാം, ഇപ്പൊ തരാം. നിന്നൊന്ന് കാണാതിരിക്കണം സുരേഷ്. എന്താ കാര്യം? അതിന് ഇയാളെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? പ്രശ്നം ഞാനായിട്ടല്ലേ. അവിടെ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗിരി, ഒരുമാതിരി സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാനേ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ്. സുരേഷ് ചേട്ടനെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ്. നിങ്ങൾ വെറും ഒരു പോലീസുകാരനാണ്. നാളെ ചിലപ്പോൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. ബാബുയെ പാഴ്സൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്ക്. അല്ലേ തന്നെ തലയിരിക്കാൻ വാലാടന ആരുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ CSI ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലേ? ആ ഗിരിസാറിന്റെ പാഴ്സൽ റെഡി. പോട്ടടാ. ആ CIA ഇവന്റെ കയ്യിലാണ്. ആ CIA പോകും. അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന കിടിലം കഴിച്ചാന്ന് കേട്ടോ. ഇനി ഇവന്റെ കളിയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല. ഞാനതല്ല ഈ ഫിഗറും വെച്ച് ഇവനെ പോലീസ് ചേർന്നതാ. കൈക്കൂലി ശുപാർശ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ സുരേഷ് നടക്കാത്തത്? இப்போ கிளைமேக்ஸ் தான் அச்சீவ் பண்ணி സൂക്ഷിക്കണം. താൻ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നിർത്തി. വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടമായി. ഒരു കാര്യമില്ല എന്ത് പറയാൻ. സൂക്ഷിച്ചു. ആംബുലൻസിനെ കൊണ്ടുവരും. പോലീസ് നായുടെ പണിയാളിയാ. മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു സാറേ. ഇന്നലെ രാവിലെ ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങോട്ടോ പോയി. கீழே இருந்துச்சு ஆனால் மெயின்ட்ட போகுது. 2வது லைன் சொல்லுங்க. ഗിരി, ഒന്ന് വന്നേ. വന്നേ നോക്കട്ടെ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാൻ സാറിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാമോ? അയ്യോ, അതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല. ഒന്നാമത് ദുർമരണം, വെട്ടിക്കീറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എത്ര പരിഹാരം ചെയ്താലും ദോഷം മാറൂല. നമ്മുടെ സമുദായക്കാരനല്ലേ. സുധാകരന്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ. ചേട്ടാ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് പ്രശ്നമാവും. എങ്കിലും താലൂക്കിലേക്ക് ആക്കിത്താ. ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാവുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടേണ്ടി വരും. ആ, അത് വേണം ഞാനും സംസാരിച്ചു നോക്കാം. അത് മതി. എടാ, ഇത് സർവീസിലെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കേസാ. ഇതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ സർക്കാരിൽ നിന്റെ പെൻഷൻ പോലും കിട്ടുകയില്ല, പിടിച്ചു വെക്കും. ഓ, കുഴപ്പമൊന്നും ആകത്തില്ലെന്ന്. സംഭവം ആത്മഹത്യ തന്നെ. സാറേ, ഇന്നാളി ദാമോദരന്റെ കേസിൽ നിർബന്ധം പിടിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനായിട്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയ മെനക്കേടായിരുന്നു. നമുക്ക് താലൂക്ക് മതി സാറേ. ശരി. ആ മോനെ,
ഇതേ പരിഹാരക്രിയകളുടെ ചാർത്ത. ഇത്തരം മരണം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാം അതിന്റെ മുറക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞങ്ങള് ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ആൾക്കാരെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മനോരേട്ടാ CSR അന്വേഷിച്ചായിരുന്നേ. ഞാൻ നാളെ വന്നിട്ടുണ്ടോളാം. നാളെ സാറിന് റിട്ടയർമെന്റ്. ഓ ശരിയാണല്ലോ, ഞാനത് ഓർത്തില്ല. അതെ, ചടങ്ങുകളൊക്കെ എങ്ങനെ? ദൊരൈസ്വാമി ഇപ്പൊ വരും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉടൻ സ്വാമി നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ പൂജാരി എന്റെ ചിട്ടക്ക് ചെയ്തോളും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരണമല്ലേ രമേശേ. തമ്പി വിചാരിച്ച കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭൂമി ഇവിടെ ഇല്ല. അതൊന്നും നടപടിയാവില്ല. ഞങ്ങളുടെ മാർജിൻ കാശായിട്ട് തന്നെ തരണം. അക്കൗണ്ട് വഴിയുള്ള ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല. ഓക്കെ. സ്വാമി എന്നല്ലോ. ഇതെന്താ അയാൾ ചെയ്ത എത്ര ഒരു വിശേഷം? ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും കർമ്മമൊന്നും അറിയില്ലേ? അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണമായതുകൊണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇയാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പോ ഈ മനോഹരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 10-15 കൊല്ലല്ലേ ആയുള്ളൂ. ഇത് അതൊന്നും അല്ല, ഓരോരോ വരുത്തന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ആളാക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കുക. അതെ, ഞാൻ ഈ കർമ്മ വിദ്യയൊക്കെ കുറെ വർഷം പഠിച്ചതാ. சாமி அது பாதி வழி கிட்டேச்சு போயதല്ലേ. எந்த டாக்டர்? இல்ல இல்ல நாளை அந்த டாக்டர் பத்திர கை வச்சு தெரிஞ்சு பல்கா இருப்பாரு. അമ്മയെ കണ്ടിരുന്നു. അതുണ്ട്. പോവാണോ? എനിക്ക് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോകണം. CSR റിട്ടയർമെന്റ്. ഞാൻ പോരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കൂ. ശരി. நீ அம்மா கிட்ட போயிட்டு வரேன்னு சொல்ல வந்தியா இல்ல அந்த பொண்ணு கிட்ட போயிட்டு வரேன்னு சொல்ல வந்தியா? CI സാറിന്റെ ഗിരി സാറിന്റെ വക സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇല്ലാതെ, അതൊക്കെ സസ്പെൻസാ. അവരെന്താ ഇവിടെ? അതും നമ്മുടെ സുകുമാര സാറ് പിടിച്ച വണ്ടി കേസാ. ആ ഓടിച്ചിരുന്ന പിള്ളേർ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ കേസേ. ഏത്? ആ വണ്ടിക്കൊന്ന് കഞ്ചാവ് കിട്ടിയോ? അത് തന്നെ. ബൈക്ക് അവന്റെ കൂട്ടുകാര് കൊണ്ടുപോയിന്നാ പറയുന്നേ. സുകുമാരൻ സാറിനെ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. സുരേഷ് ചേട്ടനെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവാ. നിങ്ങൾ വെറും ഒരു പോലീസുകാരന്. നാളെ ചിലപ്പോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ആണോ? ഇവന് മനസ്സറിവുള്ള കാര്യമല്ല സാർ. CI സാറോട് ഒന്ന് പറയണം. അതെന്നാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇവന്റെ ഒരു കാര്യത്തിനല്ലേ. ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. സാർ ഇവന് ഗൾഫിൽ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും. വല്ല കേസ് വല്ലതും ആയാൽ പ്രശ്നമാവും. ചേട്ടൻ വിചാരിച്ച നടക്കും ചേട്ടൻ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട്. നീ പേടിക്കാടാ, കൊലക്കുറ്റൊന്നല്ലല്ലോ. 2-3 കഞ്ചാവ് പിടിച്ച കേസല്ലേ. നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. സുകുമാരൻ സാറേ, CSRന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ തിരക്കില്ല. ഞാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചേക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് വാ. ശരി സാർ, വലിയ ഉപകാരം. റഷീദ് സാറേ, ആ കഞ്ചാവ് കേസിന് FIR ഇട്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, അത് കേസ് എടുക്കേണ്ടത് വാൺ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി എന്ന് CSR പറഞ്ഞു. അത് പ്രശ്നവും. നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. കേസ് എടുക്കുന്നത് നല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കവലയിലൊക്കെ സംസാരം ഉണ്ടെന്നേ. CSR വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചത് എങ്ങനെയാടാ പുറത്തറിഞ്ഞത്? അറിയില്ല സാറേ, കവലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. സാറേ, നമുക്ക് ആ വണ്ടിയുടെ ഓണർ ചെക്കനെ ഒഴിവാക്കി മറ്റവന്മാരെ പേരിൽ 27 ചാർജ് ചെയ്യാം. കോടതി പോയി ഫൈൻ അടക്കട്ടെ. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കഞ്ചാവ് കേട്ടോ, ദുർബല വകുപ്പ് ചുമത്തി പോലീസ് എന്ന് പത്രത്തിൽ വരുമ്പോ സാറ് സമാധാനം പറയേണ്ടവരെ. സാറേ, അവിടെ കഞ്ചാവ് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് പരാതിയുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും 27A ചാർജ് ചെയ്ത് നോൺ ബെയിലബിൾ ആക്കി കേസ് എടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ കഞ്ചാവ് വെക്കുന്ന വേറെ ടീംസാ, ഇവരൊന്നുമല്ല. ഈ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്താൽ ആ ഓണർ ചെക്കൻ കൊടുക്കില്ലേ? അവൻ പ്രതിയാവില്ലേ? ആവട്ടെ സാറേ, അവന്റെ വണ്ടി നല്ല കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു. സാറേ, ആ കൊച്ചെന്തോ ഗൾഫിൽ പോവാൻ നിൽക്കുക. അവനൊക്കെ ഗൾഫിൽ പോയാൽ അവിടെ തുടങ്ങും. മയക്കുമരുന്ന് എടുത്തും സ്വർണ്ണം എടുത്തു. നീ വന്നേ എടാ, നീയും അവനുമായിട്ട് എന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നം? അവനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിനക്കെന്താണ് ഇത്ര നിർബന്ധം? അതും ഇത്ര അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു പയ്യൻ. എടാ പറയാൻ. അവൻ ശരിയല്ല സാർ. അവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു. എടാ, നിന്നോട് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വഭാവം നിനക്ക് നല്ലതിനല്ല. ഒന്ന് കളിയാക്കി ഇങ്ങനെയാണോടാ ചെയ്യുന്നത്? എടാ ഗിരി, എടാ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള ഒരു സമീപനം നല്ലതല്ലടാ. അതും ഒരു പോലീസുകാരൻ. എടാ, ആ പയ്യൻ എൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അത് വേണ്ടടാ. എനിക്ക് വേണ്ടി നീ അത് വിട്ടുകള. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കത്തില്ലേ? മ്ലാനിർക്ഷത്യാദിവേദം തദയുതമപി യത് ഭാവസംബന്ധി പത്രം എന്നാണ് പ്രമാണം. മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. താമ്പൂല മധ്യത്തിൽ തുള വന്നാൽ വൃതാഭിമാനം മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് ഫലം. മകന് കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട സമയമാണ്. കലഹം, അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം, മരണഭയം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കല്യാണ കാര്യം ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട. ദോഷം മാറാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പരിഹാര പൂജ എഴുതാം. പക്ഷേ സന്യാസിമല കോവിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ഞാൻ എഴുതി തരുന്നത് അവിടുത്തെ തിരുമേനിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് 17 പേരുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ സർ.
വിനോദേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അവിടെ മണിമല സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തല്ലേ. പുള്ളി ആളെങ്ങനെയാ? പുലിയാണ് പുലി. അവിടുത്തെ മൊത്തം ക്രിമിനൽസ് ഒതുക്കിയിട്ടാണ് സാറ് പോയത്. കുറെ മോഷണം പിടിച്ച കഥകളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, മോഷണം പിടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാ. മേലാഫീസർമാർ എപ്പോഴും പറയും. സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ സാറേ? ആണോന്നാ? സാറിന്റെ രീതിക്ക് ഇന്നലേക്ക് ഉണ്ടല്ല വിറപ്പിക്കും. അതേതായാലും നന്നായി. രാജാവിനെക്കാളും വലിയ മന്ത്രിമാരുള്ള സ്ഥലമല്ലേ, മാറ്റമൊക്കെ വരട്ടെ. അതെ അതെ, ചില വാലുകളുടെ ആട്ടം നിൽക്കും. എന്താടോ അത്? തൊപ്പി മര്യാദയ്ക്ക് വെക്കാൻ പോലും അറിയില്ലേ? ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരും എൻ്റെ കൂടെ വന്നേ, നമുക്ക് ആ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഞാൻ പറയാം സാറേ, എന്റെ നാടാ, എല്ലാം പരിചയക്കാരാ. വേണ്ട, അത്ര പരിചയമുള്ളവരൊന്നും വേണ്ട. ചിലപ്പോ കുഴപ്പക്കാരൊക്കെ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരും ആവും. വിനോദേ താമടം சார் என்ன ஒரு வில்லன் மாதிரி பண்ணுறாங்க. நம்ம இந்த படத்தில் தொடரும் வினு பாப்பன்னு സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ CI ഹരിലാൽ അവർകൾ ആദ്യ വിസിൽ മുഴക്കുന്നതോടുകൂടി മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. വാശിയേറിയ കബഡി മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആർത്തവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ വാശിയേറിയ കബഡി മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പോയാലേ, ഒരുപാട് ലേറ്റായി. അവിടെ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗിരി, ഒരുമാതിരി സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത്. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ. ஐயோ, வீடியோ வேற எடுத்துனுங்கிறார் ஒருத்தர் ஃபோனில். அவர் மாதிரிக்கிறான் லவ் கோச். கேரக்டர் ஃபுல் டவுன் ஆகி விட்றாங்க ஸ்டார்டிங்கில். ഇത് ശരിക്കും കബഡി കളിച്ച് കിട്ടിയ ട്രോഫി തന്നെ. പിന്നെ അത് ജില്ലയിൽ കളിച്ച് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോ എടുത്തതല്ലേ. അന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ കളിക്കിടയിലേ ചെളിയിൽ തൂക്കി എറിയുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിള്ളേച്ച മറ്റേ വീഡിയോ ഉണ്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇവ എടുത്താ. എന്തായാലും നമ്മുടെ പുതിയ CI ആള് പുലിയ. സംഭവം സ്റ്റൈലായിരുന്നു. ശരിക്കും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സിനിമ ആണെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കറിയുന്ന കരിയപ്പിലെടുത്ത് കളയത്തില്ലേ, അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടല്ലേ തൂക്കി എറിഞ്ഞു. കാലത്ത് 8 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കയറേണ്ട നീ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു? തോന്നുമ്പോ കയറാൻ ഇറങ്ങാനും നിന്റെ അച്ചുവിടൊന്നുമല്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ. ഇന്നലത്തെ ചുരുക്ക് തീർക്കായിരുന്നോ നീ? എങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്ഷ ഉണ്ടാവരിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇതൊക്കെ പതിവല്ലേടാ. ഈ മേലാഫീസറുടെ ചവിട്ടും തെറിയും കിട്ടാത്ത ഏത് പോലീസുകാരനാണ് ഉള്ളത്? എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല സാറേ. ഓർക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതേ പെരുത്ത് കയറി വരും എനിക്ക്. എടാ, ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം. എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പക ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിട്ട് നീറ്റരുതെന്ന്? സാറിനറിയോ, പുറപ്പെട്ടു പോയാൻ സ്വത്തും ചോദിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന അവസ്ഥയാണ് നാട്ടിൽ എനിക്കിപ്പോ. ആർക്കും ഒരു വിലയില്ല. എടാ, അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നലാണ്. പിന്നെ തോന്നല്. നീ ആ സംഭവം വിട്ടേ, കളഞ്ഞേ. അതെ, ആ ചായ അങ്ങോട്ട് തരണോ? ചായ മാത്രമേ ഉള്ളോ? പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഈ പഴുത്ത പഴം ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കണം, അല്ലാതെ അടിച്ച് പൊന്തം പോലെ ഇരിക്കല്ലേ. പഴവും കത്തി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നൈസായിട്ട് വേണ്ടവരെ സ്വന്തം തന്നെ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി. എന്താ നീർക്കോലി പോലെ ഇരുന്നതാ? റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്തി തമാശക്കൊന്ന് ചിരിക്കടാ. ഒരെണ്ണോടാ. ഇല്ല ഏട്ടാ, ചേട്ടൻ്റെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു. ഒരെണ്ണോടാ നീ. ഇല്ല ഏട്ടാ, പൈസ തരാൻ പറ്റില്ല. പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പൈസ തന്നിട്ടില്ല, കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പൈസ തരാതെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തരാൻ പറ്റത്തില്ല. എടാ, ഈ മലയാൻ കള്ളനാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, സത്യസന്ധത ഉള്ളവനാ. നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? നീ ഇടിയം മാത്തൻ എന്ന് കേട്ടോ, എല്ലാവരും കേട്ടോളണം. ഇടിയം മാത്തൻ പോലീസിലെ വലിയ ഒരു പുലിയായിരുന്നു. പണ്ടൊരു കേസിൽ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അറഞ്ചോം പുറിഞ്ഞോം തല്ലി. അതിൽ പിന്നെ ഇന്നേ വരെ മനസ്സമാനായിട്ട് ജോലി എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അവൻ മാറിപ്പോടെ സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വീട്ടിലും കയറി അറഞ്ചോം പുറിഞ്ഞോം മോട്ടിച്ചു. പിളി കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നെ തപ്പാത്ത സ്ഥലമില്ല. അങ്ങനെ പുലിയായിരുന്ന ആ SI എലിയായിപ്പോയി. അതാ ചരിത്രം. എടാ മറ്റേ ഈ മഴയിൽ നിന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ ഈ അലമാരിയിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സാധനവും നാളെ രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കും.
മണിച്ചേട്ടാ നീ ആരാ കൂടുന്നു സാറേ എവിടെ தெரியாம സ്റ്റോറി സാറ് ശരിക്കും പത്രക്കാരനല്ലോ പോലീസല്ലേ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം. മോഷണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സൂത്രം എത്ര ഇരുട്ടായാലും എത്ര ഫിറ്റായാലും കള്ളന് പോലീസിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാറേ. അതിപ്പോ പോലീസുകാര് എത്ര വേഷം മാറി വന്നാലും. ഞാൻ പോലീസുകാരനൊന്നുമല്ലോ. ആണേലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മോഷണത്തിന്റെ സൂത്രമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പൈൻറ്റിൽ ഒതുക്കിയേക്കരുത് സാറേ. ഇത്രയും ബുദ്ധിയും സൂക്ഷ്മതയും വേണ്ട ഒരു പണി ലോകത്തില്ല. ഒരു വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിലും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിലുമാണ് ഒരു കള്ളന്റെ പണിക്ക്. കള്ളന്മാര് പല തരക്കാരുണ്ട്. പണം നോട്ടോട്ടാണ് മിക്കവരുടെയും തുടക്കം. ചിലർക്ക് പിന്നീട് അത് ലഹരിയായിട്ട് മാറും. ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ മാത്രം കയറുന്ന ചില കള്ളന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ ആളുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കയറാത്ത? അതിനകത്ത് തന്നെ സാർ രസമുള്ളേ. ചിലർക്ക് ഇത് കാശ് ഒരു തൃപ്തി വേണ്ടേ. കാശും പണ്ടൊക്കെ അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഉറക്കമുണ്ട്, ഭൂതം നിധി കാക്കുന്ന പോലെ. എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരിപ്പ് വരും സാറേ. ആ തരിപ്പോടെ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖമുണ്ടല്ലോ, അത് ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല സാറേ. അതുകൊണ്ടാ. പോലീസിനെ പറ്റിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പണിയുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? പോലീസ് പറ്റിയേ മുതൽ കൊമ്പത്തെ ആഫീസർമാരെ വരെ വട്ടം കറക്കാനുള്ള പണി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണേലും ഭയമാ സാറേ കള്ളൻ്റെ ജീവിതം. എപ്പോൾ വേണേലും പിടിപീടാമെന്നുള്ള ഭയം. അപ്പോൾ സാറ് ചോദിക്കും പിന്നെന്തിനാ കക്കുന്നതെന്ന്. പെണ്ണിനും കള്ളിനും തരാൻ പറ്റാത്ത ലഹരിയാ സാറേ മോഷണത്തിന്. ഒരിക്കൽ രുചിച്ചാൽ പിന്നെ പിടിവീഴണം. ആ ലഹരി ഒടുങ്ങണമെങ്കിൽ. കക്കാൻ പോണ്ട ഒരുറക്കം. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുറകിൽ വഴിവെട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. താൻ പോയി അന്വേഷിക്കും. സാറേ ഇതെന്റെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴിയാ. ഇത് മുഴുവൻ കൃഷ്ണമാഷിന്റെ സ്ഥലാ. മാഷിന് അത്ര സ്ഥലം ഉള്ളതല്ലേ, ഒരല്പം വഴിക്ക് വിട്ടു നിന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റാനാ? ഗിരി സാറൊന്ന് സംസാരിച്ച ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം അങ്ങ് തീരുമായിരിക്കും. ഇത്രയും ബുദ്ധിയും സൂക്ഷ്മതയും വേണ്ട ഒരു പണി ലോകത്തില്ല. ഒരു വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിലും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിലുമാണ് ഒരു കള്ളന്റെ പണിക്ക്. പണം നോട്ടോട്ടാണ് മിക്കവരുടെയും തുടക്കം. ചിലർക്ക് പിന്നീട് അത് ലഹരിയായിട്ട് മാറും. ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ മാത്രം കയറുന്ന ചില കള്ളന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോലീസ് പറ്റിയേ മുതൽ കൊമ്പത്തെ ആഫീസർമാരെ വരെ വട്ടം കറക്കാനുള്ള പണി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. കള്ളന് കാവൽ അവൻ മാത്രമാണ്. അവൻ്റെ കണ്ണും കാതും മൂക്കും തുറന്നിരിക്കണം. ചെറിയ വെട്ടം കണ്ടാൽ, ഒരു സിഗരറ്റിന്റെ മണം കിട്ടിയാൽ, ഒരനക്കം കേട്ടാൽ ഒക്കെ കള്ളനറിയാം ആരോ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഒളിച്ചു വരുന്നവന് വീടിന് ഇഷ്ടമാണ് സാറേ. അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയ ഏത് നിമിഷവും പിടിക്കപ്പെടാം. ആദ്യം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ കള്ളൻ പണി തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. കള്ളൻ നടക്കുന്നത് കാലുപോലും അറിയരുത്. അറിഞ്ഞാൽ അവൻ തോറ്റു. போலீஸ் கூட இருந்தாரு. அவர் வீடா? இவரு பிடிக்காம ஒரு போலீஸ் இருந்தாரு. மாட்டினாரு. இது பாருங்க, நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பிளான் சாப்பிட்டாச்சு ஆச்சு. சரி, எதுக்கு அந்த நூல் எது கட்டினாரு? നിങ്ങൾ വീടടച്ചിട്ട് എവിടേക്കാ പോയത്? സാറേ, എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. 3 ദിവസം മുമ്പാ പോയത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ഇന്നലെയല്ലേ കള്ളം കയറിയത്? അതെ സാർ. നിങ്ങൾ ആളെ കണ്ടു എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ അവനെ ശരിക്കും കണ്ടതാ. ഈ ഡോർ വഴി അവൻ ഓടിയത്. നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയോ? 5000 രൂപയില്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല, അത്രേ പോയിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, 5000 രൂപ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളം വന്ന് കയറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയി ശരിക്കും നോക്കിയേ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? ശരി സാറേ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. അയാളുടെ മുഖം കണ്ടറിയാം സാറേ, അതിൽ കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ട്. കൈക്കൂലിക്കാശായതൊന്നും മിണ്ടാത്ത ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഒരു കൈക്കൂലിക്കാരനാണ്. എന്താന്ന് സാറേ, 5000 അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ആളൊരു കൈക്കൂലിക്കാരനാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറയുന്നത്. മോനെ കൂടെ മാറുന്നത് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്ക്. സാറേ ഇതങ്ങനെ ദൂരെ നിന്നുള്ള ആരുമല്ല, ഇവര് പോയത് അറിയുന്ന ആരോ തന്നെയാ. അല്ല സാറേ, ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാ. അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? സാറേ ഗേറ്റിന് അവിടെ വരുന്നവരാ. ஓ இவரு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இவரு வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுகிறாரா நல்ல பேர். സാറേ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ദൂരെ നിന്ന് വന്ന് കക്കുന്നവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. വീട് സ്ഥിരമായിട്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കണമെന്ന് അറിയാൻ ഗേറ്റിന് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് കിട്ടിയോ, എന്നിട്ട് പകല് വന്ന് നോക്കും. ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂല് പൊട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇന്നലെ പകലൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ നൂല് പൊട്ടാത്ത കണ്ട് രാത്രി ഇവര് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സംഗതി പാളി. മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയപ്പോ നൂല് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ടു കാണില്ലേ? ഇന്നലെ രാത്രി കയറിയത് ഗേറ്റ് വഴി ആയിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് കണ്ടു കാണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നൊരു മോഷണം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി കയറിയതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇത് ദൂരെ നിന്ന് വന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. സിമിലർ കേസുകളെല്ലാം സറൗണ്ടിങ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ആ ചേട്ടാ ശരി സാർ. ആണോ? ശരി, ഞാനിപ്പോ സാറേ ആ സ്കൂളിന്റെ അവിടുത്തെ വഴി പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു കശോശ, ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരട്ടെ. പുറകുവശത്തവൻ പൊളിച്ചു കയറിയിട്ടില്ലേ, ആ ഭാഗത്തെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒക്കെ എടുക്കണം. സാറേ സാറേ ഇതാ അവിടെ രണ്ട് ചെരുപ്പ് കിടക്കുന്നു. സുകുമാരൻ നമ്മുടെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എത്തും. ഉടനെ എത്തും സാർ. സാറേ അന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ വഴിക്ക് സ്ഥലം വിട്ട് തരാന്ന്. ദേ ഇപ്പൊ ഇവരെയും കൂട്ടി പണിക്ക് വന്നപ്പോ പറ്റില്ലാന്ന്. പഠിപ്പിച്ച സാറാന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂല. അങ്ങനത്തെ വർത്താനൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. ഈ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ സമ്മതിച്ചല്ലേ? സാറിനെ പോലെ എല്ലാം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ വാക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. വാശി കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും. എനിക്കിനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല, ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. സുഭാഷേ, ഇതൊരു നടക്കി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നീ അവരോടൊന്നും സംസാരിക്കും. ഇയാളെന്താ പറയണത്? ഈ ചെരുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ആണോ? അമ്മേ ദേ അച്ഛൻ ഇന്നലെ അന്വേഷിച്ചിടുന്ന ചെരുപ്പ്. അയ്യോ സാറേ, അത് എന്റെ ചെരുപ്പാ. ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടുമുറ്റത്തൊന്നും കാണാതെ പോയതാ. മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്നു, പിന്നെ അല്ലേ ഒരു പട്ടി. എവിടെന്നെങ്കിലും രണ്ട് ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് പാവം അതും മണപ്പിച്ച് ചോട്ടറാ ഓട്ടോ ഓടിക്കോളൂ. டேட்டா எவ்வளோ இன்டர்வியூ நிறைய எடுத்துருக்காரு. என்ன ஒரு பிளான் அவருக்கு அந்த இது அட்ரினலின் தான் போல அவருக்கும். இதே தான் பண்ணுறாரு அவரு. தான் அவ்வளோ ஓ இதே வேலை தான் வச்சுக்கிறாரா? പൈത്യക്കാരാ ഞാൻ എന്താ നീ എന്താ ഇവിടെ? സാറേ ഞാൻ അവനെ പിടിക്കാൻ അറിയുന്നോ? അവനെ പിടിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തിനാ സാറേ നമ്മൾ പോലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്? സോമൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനത്തെ മോഷണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് ഗിരിയല്ലായിരുന്നു അന്ന് കേസൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിലെങ്ങാനും കള്ളം കയറിയ സിയുടെ സിനിമ സ്റ്റൈലൊക്കെ അന്ന് തീരും. ഈ DYSP മുതൽ അങ്ങ് IG വരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ്. കത്തിയിട്ട് മൊത്തം എത്തിയാറുകൾ. ചില വീട്ടിൽ കയറിയ ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്ന് ആദ്യം തോന്നും. ഉടനെ നിരാശപ്പെട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയേക്കരുത്. വീട് നമ്മളോട് ഇണങ്ങാത്തോണ്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വീട്ടുകാരെ പോലെ പെരുമാറണം. നമ്മളെ ഇഷ്ടമായ വീട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാണിച്ചു തരും. സാർ துவைக்க போற சட்டையில கூட இவ்வளவு போட்டுச்சிருப்பாரு. இல்ல ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன். പിള്ളാഴ്ച മറ്റേ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലായിരുന്നു, ഇവ എടുത്താ സംഭവം സ്റ്റൈലായിരുന്നു. ശരിക്കും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സിനിമ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. பிகர் லெவல் பிளான் போட்டு எக்ஸிட் பண்ணி എന്നാലും എൻ്റെ ഗിരി എനിക്കിത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഷാജി ആള് തരികടയൊക്കെയാ, പക്ഷെ അവൻ മോട്ടിക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ഷാജി എനിക്ക് കൊച്ചുനാൾ പോലെ അറിയാവുന്നല്ലേ. ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു തന്നേ അവൻ മോട്ടിക്കത്തില്ലെന്ന്. ആര് കേൾക്കാൻ?
ആ CSR തല ഊരാൻ ഒരു പ്രതിയെ വേണം, അത്ര. കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ പിടിക്കുക. CI ആള് കൊള്ളാം. പുതിയ CI ചെറുപ്പക്കാരനാ മിടുക്കനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർക്കൊന്നും ഇപ്പൊ മിണ്ടാട്ട ഇല്ല. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ തണുപ്പ് കൂടി കൂടി വരുമല്ലോ. അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സുകുമാരാ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു. ആ തമ്പിക്ക് ഷാജിയെ യാതൊരു സംശയമില്ലാന്ന്. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം കുടിക്കാന്ന് മേലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി ആ DYSP ഇങ്ങോട്ട് വരും, അയാളുടെ വായിലിരിക്കുന്ന തെറി മുഴുവൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും. താനും വന്നേ. നമ്മൾ ആ ഷാജിനെ കസ്റ്റഡി എടുത്തപ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടി കാര്യം. இவங்க எப்படி அடுத்த வேலை சோறுக்கு இது பண்ணுறாங்க? வேலைக்கும் போத்தில்ல. ஏஜிபியா கட்சி பேர் കച്ചി പേര് തീരുമാനമാവും. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോണം. കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാവങ്ങളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നോ? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു സമാധാനം പറയിപ്പിക്കും. അയാളെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടയക്കാം. യഥാർത്ഥ കള്ളനെ ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുമല്ലേ? യാതൊരു പ്രകോപനം ഇല്ലാതെയാണ് ഇയാൾ എന്നെ തല്ലിയത്. അതിലൊരു നടപടി ഉണ്ടാവണം. ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ, പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം പിരിഞ്ഞു പോ. സാറിന്റെ ഒറ്റ ഉറപ്പിൽ നമ്മള് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോകണം. ഞാൻ ഒരാളെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാം. അയാളായിട്ടുള്ളല്ലേ? അതൊന്നും വേണ്ട, ഒക്കെ പുലിവാലാവും. സാറേ, വേറെ ആരും അറിയേണ്ട സാറ്. റിസ്ക് ഞാൻ എടുത്തോളാം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ സാറ് കൈ ഒഴിഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനില്ലേ. എൻ്റെ സാറ് ഇവിടെ കൊലക്കേസിൽ വരെ ഡമ്മയിലിടുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇത്. നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം കുറച്ച് സമയം. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു പ്രതിയെ വേണം. സാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സാവകാശവും കിട്ടും. അപ്പോൾ മോഷ്ടിച്ച കാശൊക്കെ റിക്കവറി ഉണ്ട്. എൻ്റെ സാറേ, കട്ടത് മുഴുവൻ കാശല്ലേ. കുറേയൊക്കെ അവൻ ദൂർത്തടിച്ചെന്ന് പറയാം. അതിനുള്ളിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് റിക്കവർ ചെയ്താൽ പോരെ. കള്ളനാണേ മിടുക്കൻ. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ, സാറ് പോലീസാണ്. അതുകൊണ്ടേ എത്ര കേസ് അയക്കണം? 10-16 അയക്കണം. 16? വലിയ കാശ് വല്ലതും കേട്ടാണോ? ഒരെണ്ണം ഇത്തിരി വലുതാ. വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കേസ് ഒരിച്ചിട്ട് ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ? അത് CSR വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കാശും തരും. പുള്ളിയുടെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായിപ്പോയി. 5000 രൂപ അഡ്വാൻസ്, ബാക്കിയും മേടിച്ചു തരാം. ഈ മോഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയാ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? പറയാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നാട്ടുകാരെ ഇടപെടേണ്ടി വരും. അതെ അതെ. എപ്പോഴാ കള്ളനെ പിടിച്ചത്? ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ. നമ്മുടെ ഗിരി ഒറ്റയ്ക്ക് കള്ളനെ പിടിച്ചെന്നാ കേട്ടത്. കൊണ്ടുവരും. ബിരിയാണി വേണമെങ്കിൽ വാ. അല്ല ചിക്കനാ. പിന്നെ തിരക്കുണ്ടാക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി. ബിരിയാണി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ മണിയാ. എന്നാ പ്രശ്നം സാറേ? അയാള് പണിയരുന്ന് തോന്നണം. എന്ത് പണി? ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി കേസും കൂടെ തൻ്റെ തലേ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. തൻ്റെ കാശിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എന്തോ മനമാറ്റമുണ്ട്. സാറിന് എൻ്റെ മോനെ പോലെ കരുതിയാ വിശ്വസിക്കാൻ കൂടെ കൂടിയ. എന്നാലും എന്നോടിത് വേണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലടോ, ഞാൻ ഈ ചരിത്രത്തിന് കൂട്ടുക്കത്തില്ല. അയാളെ വിശ്വസിച്ചതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ്. ഇത് വെച്ചോ. എന്താ സാറേ? പടത്തിലെ ഒരു വില്ലൻ പോലെ. ആ വഴിത്തർക്കം പിന്നെയും വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ. സാറേ, സുകുമാരൻ സാറില്ല, ആ മണിയനെ ഒരു വീട്ടിലും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. ഞാൻ ആ വിനോദിനോടും ചന്ദ്രനോടും സാറിനോട് വരാൻ പറയട്ടെ. இவரோட வேலை போயிடும்ல மெயினா நாள் வேலை போறது அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்னன்னா இவர் வந்து லேண்ட் டிஸ்பியூட்டுக்கு வந்து நான் போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டாரு. சரியா? இப்போ இவர் தப்பிச்சு போகும்போது நான் ஸ்பாட்ல இல்ல சார், இல்லைன்னா நான் பிடிச்சிருப்பேன். സാറേ, എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പിടിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താടാ അഭ്യാസം എടുക്കണോ? എനിക്ക് വേദന എടുക്കണമെന്ന്. സാറേ, എനിക്ക് അപ്പുറത്തുണ്ട് സാർ. അയ്യോ, യൂറോപ്യൻ അല്ലേ? ചൈനീസ്.
எப்படா பின்னாடி சேனல் எப்படா அவ்வளோ பேர் ஓடணும் அவ்வளோதான் സ്വിമ്മിങ് പൊട്ടു പോയിട്ടേ താനെന്തൊരു ഉണ്ണാക്കനാണ് വേറൊരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ കിട്ടി. ഇതാ ഇവർ വേല എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ആ ചെല്ലേ. ആണാണെ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചിരിക്കും, ഇവിടെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കളിക്കണം. ട്രാൻസ്ഫറാ? சஸ்பென்ஷன். ஏன்னா இவருக்கு மட்டும் தானே தெரியும் அந்த தீஃப் வந்து இது ப்ராக்ஸி. നോക്കട്ടെ. ആ സാറ് പാടുപെട്ട് പിടിച്ച കള്ളൻ സിയുടെ എന്ത് ചാടി പോയില്ലേ? അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാൻ പറ്റുമോ? പിടിക്കുവാനെ. ആ കല്യാണം ഉടനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല വീട് റിനോവേഷന് ലോൺ എടുക്കുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മനോഹരേട്ടൻ നാട്ടിലില്ലേ? അച്ഛൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക, നാളെ വരും. കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് പോലീസാ വിശേഷം? സുഖം. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? മുഴുവൻ 5 രൂപയാണേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ കാശതി നാളെ വീട്ടിൽ വെക്കണ്ട കേട്ടോ, കള്ളന്മാരെ വിളയാട്ടോ. ഓ പിന്നെ എന്റെ മുതൽ കക്കണമെങ്കിലേ കള്ളം വേറെ ജനിച്ചു വരണം അല്ലേ? സാറിന്റെ സംശയം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു. ഇതിന്റെ പുറകിൽ അവനായിരിക്കും ആ ഗിരി. വളഞ്ഞ ബുദ്ധി അവൻ്റെത്. കാശധികം നാള് വീട്ടിൽ വെക്കണ്ട കേട്ടോ, കള്ളന്മാരുടെ വിളയാട്ടവാ. ഓ പിന്നെ എന്റെ മുതൽ കക്കണമെങ്കിലേ കള്ളം വേറെ ജനിച്ചു വരണം അല്ലേ? டென்ஷன் ஆகுது. சரக்கு பார்த்துட்டு எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா? இந்த ரொம்ப நாள் சரக்கு அடிச்சுட்டு விட்டு திடீர்னு சரக்கு ஸ்மெல் அடிக்கும்போது இப்போ ஃபாலோ வேறு பண்ணுறாங்களா? போச்சா அவருக்கு தீஃபுக்கே தக்லீஃப் கொடுத்துட்டாரு. அதான் திரிச்சாரா? தூங்கி இருக்கலாம். சில பேருக்கு அந்த திருடுற இது இருக்கும்ல, ஸ்டீலிங். கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் கோயம்புத்தூர். പെണ്ണിനും കള്ളിനും തരാൻ പറ്റാത്ത ലഹരിയ മോഷണത്തിന്. ഒരിക്കൽ ഊച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടി വീഴണം ആ ലഹരി ഒടുങ്ങണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ ചിലർക്ക് അതുകൊണ്ടും തീരില്ല. அம்மா காலியா? தெரிஞ்சு அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏண்டா பார்த்தாரு அவர் தானே அது? അയ്യോ അതേ മൊഞ്ച കയറാ. നീ എവിടെയായിരുന്നു? ഇന്നലെ മുതലേ വിളിക്കുന്നതാ. അമ്മയ്ക്കും 2 ദിവസമായിട്ടും മരുന്ന് മേടിക്കാൻ. ഓ റിട്ടയർ ആണ് അവരോட ഫസ്റ്റ് കേസ്. സാറേ അറിയില്ല സാറേ, അത് മരിച്ച രാമസ്വാമിയുടെ ഭാര്യമാണ്. இது கனெக்ட் ஆகுமா இப்போ? அது கூட கயிறு എത്ര സന്തോഷായിരുന്നു. എന്തിനായിരിക്കും ഈ കണക്ക് ஃபர்ஸ்ட் இதுவே சொல்லிருந்தாங்கல பிசினஸ்னால ஒரு தூக்குவா. அவரும் நார்மலா தான் இருந்துறாரு போல. நேத்து வரைக்குமே நல்லா தான் இருந்தாரு. സുഭാഷേ, അവരെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കോ. ഓക്കെ സാർ. ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ബോഡി எப்பறம் இவ்வளோ கட்டி தூங்க முடியும்? ആരെങ്കിലും 2 പേരെങ്കിലും വന്നേ, ഒന്ന് പിടിച്ചേ. ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച്. അതൊക്കെ ഇനി മാറി. ஆசிஃபுல் யூசுப் ആ കൈങ്ങി நான் ചേർത്ത്. எழுதின ஸ்டோரி தான். எவன்டா அவன்? எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தன் வேலை பார்த்துட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் நடக்குதுடா. ஒருவேளை இவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரோ, அவனை நானே டீல் பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் சொல்லாதீங்க, கேஸ் எடுக்க மாட்டேன், பர்சனலான காரியம் வேற ஏதோ பெருசாக போகுதுன்னு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணுவோம் மோந்து பார்த்தாரு பத்தியா, அவர் கூட சொன்னாரு நாய்க்கான வேலையை விட்றா அப்படின்னு. രാമസ്വാമി സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ അയക്ക് നല്ല സമയമല്ല, മോശം സമയം. പരമോശ മാട്ടാണ് ഒന്നും പുച്ചക്കപ്പുറം എല്ലാം പോണ അവസാന നിമിഷമാണ് ഇതൊക്കെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്. ആശിലേ പറഞ്ഞാ പോരെ, എന്നാ വേഞ്ചല്ലേ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വാ. ഇതിലേ ഇതേ വേലയാണ് ഇവളുടെ ദുരസമയം.
பரிகாரம் பண்ணுறாரா? இது எல்லாமே ஒரு பரிகார பிஸ்னஸ் தான். തോന്നിച്ചല്ലേ തല ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തോ പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ചു. போலீஸ் வேலை செய்தா யாரோ இருந்திருக்காங்க, என் கூட யாரோ வந்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு தேட்டரில் பார்த்துமே காரு ஆக்சிஜன் வேணாம். பேர் சொல்லல இல்ல. ഗിരി ആരെയാ നോക്കുന്നത്? അതെ വാ സമ്മ അവൻ சொல்றான் பாரு, നീ എന്നെ പോട്ട് കുത്തുനാ ഞാൻ ഉന്നെ പോട്ട് കുത്തുനാ. പറഞ്ഞ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. അന്നത്തെ ദിവസം അവനെ ഫോണിലും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിനക്കെന്താടാ സംശയം തോന്നാൻ കാരണം? താഴത്തെ മണ്ണിലും മലമൂത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉടുത്ത മുണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഡെത്ത് നടന്ന അവിടെ വെച്ചല്ല സാർ. പ്രായമായ ആളല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാലും തീരില്ലാതിരിക്കില്ലല്ലോ സാർ. പിന്നെ ആ കയറിൽ ഇരുമ്പിലോ മറ്റോ കെട്ടിവലിച്ചൊരു പാടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്പോട്ടിലൊരു വണ്ടി വന്ന് പോയിൻ്റെ ടയർ മാർക്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ കയറല്ലേടാ, പല പാടും കാണും. ഞാൻ കക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ശരി. നീ എങ്ങനെ പോലീസാടാ കൊള്ള? എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ സർവീസിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നെ പോലൊരു ക്രിമിനലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിന്നോട് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ വാശി തീർക്കുന്ന സ്വഭാവം നിനക്ക് നല്ലതിനല്ല. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല സാർ. എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല സാർ. എന്താ പ്രശ്നം? ഒന്നുമില്ല, നീ അകത്ത് പോയേ. എന്തിനാ ഗിരി കരയുന്നത്? എന്താ? നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ കയറി അകത്ത് പോവാൻ. എന്താ ഗിരി പ്രശ്നം? കയറി പോകാൻ. ഒരു 2-3 വർഷമായിട്ട് അറിയാം. ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ധൈര്യം, എന്തിനു നേരിടാമെന്നൊരു ധൈര്യം വന്നു ചേരും. കാര്യം ഈ CA നടക്കെടുത്താനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഈ മോഷണം തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് പിന്നീട് പോകെ പോകെ അയാൾക്കതൊരു പ്ലഷറായി തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഈ ഇരട്ടി മധുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. പറയുമ്പോൾ പോലീസ് ജോലിയേക്കാൾ വെല്ലുവിളിയുണ്ട്, പിടിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ മോഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദം, ലഹരി, ഹരം അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോയി. റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അന്നോ വരണം. വിച്ച് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ കൺസിഡറിങ് ഹിസ് പ്രീവിയസ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏർജിനെ മാറ്റി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇനിയിപ്പോൾ നീ മറ്റേ കേസിൻ്റെ പുറകെ പോകണ്ട, ചുമ്മാ തലവേദന പിടിക്കാൻ. അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണ്ടേ? നീ കൂട്ടിയാ കൂടുന്ന കേസല്ല ഇത്. ഒരു സാധാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള നീ എന്നാ ഉണ്ടാക്കാനാ? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാർ. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡി ഹാങ് ചെയ്തിരുന്ന പൊസിഷനിൽ കണ്ട അതേ ടയർ മാർക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് വന്നു. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ വന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ, അവനെ ഞാൻ പോക്കും സാറേ. ചുമ്മാവേ. എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. ഇവിടെ നിനക്ക് ആ വീഡിയോ വെച്ച നമ്പർ അത് ട്രേസ് ചെയ്തായിരുന്നോ? അതൊരു തമിഴ്നാട് നമ്പറാണ്. അഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് നമ്പറല്ലേ? അത് ചിലപ്പോൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ച്
അതിൽ കയറി നിന്ന് തൂങ്ങിയതാണോ അതോ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയതാണോ എന്നുള്ള സംശയമൊന്നും റിപ്പോർട്ടിലില്ല. ഡോക്ടർ ക്രൈം സീൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു. ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രസ്സിലൊരു മണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ആണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാർ. ഈ വീഡിയോ കട്ടാവുന്നിടത്ത് സ്വാമിയണ്ണം തിരിഞ്ഞ് വണ്ടി കിടന്ന സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളെയും സ്വാമിയണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനുശേഷം സ്വാമിയണ്ണം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ സ്വാമിയണ്ണനെ കൂട്ടാനായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. അയാൾ രാമസ്വാമിയെ കൂട്ടാൻ വന്നതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ മുന്നേ പിന്തുടർന്ന് ഗണപതി നഗറിൽ ആരെ കാണാനാ? അവിടെ കാക്കാത്തോപ്പിലൊരു പളനിവേൽ. അയ്യോ, അയാൾ മരിച്ചുപോയല്ലോ, അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. പളനിവേലിന്റെ പൂ ബിസിനസ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം. ആത്മഹത്യ 2 മാസത്തിൽ കൂടുതലായി മരിച്ചിട്ട്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായി. പിറ്റേന്ന് ഇവിടെ അടുത്തൊരു പറമ്പിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. நான் சொல்ற மாதிரி செஞ்சா போதும். பெரிய டிடெக்டிவ் மாதிரி வந்துட்டேன். எப்படி விசாரிக்கணும் சொல்லி தரது நீ யாரா? நான் தான் இங்க இன்ஸ்பெக்டர், நீ சாதாரண பிசி. புரியுதா? எஸ் சார். ஓ, இந்த சீன் நான் சார் ஏத்துறதுக்குன்னே ஒவ்வொருத்தனா கிளம்பி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். கிளம்பி அங்கிருந்து. இந்த சீன் ஃபேஸ்புக் போட்டுருந்தாங்க, நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். கீழே கூமெண்ட் போட்டுருந்தேன். சரி, இப்போ பார்க்க போகிறேன். யாரையா நீ? சார், நான் பார்க்கறதுக்காக வந்தேன். நான் அங்கே வரணுமா? வேணும். என்ன வேணும் സാർ? ഞാൻ നെടുമ്പാറ സ്റ്റേഷനിൽ വരെ ഒരു മർഡർ കേസ് വിசாரணை സംബന്ധമായി ഇങ്ങിരുന്ന് கொஞ்சம் ഡീറ്റെയിൽസ് தெரிஞ்சாகணும். என்னையா இது? கேரளா போலீஸில் இப்போ மர்டர் கேஸ் விசாரிக்கிறதெல்லாம் பீசிங்க தானா? லெட்டர், எஸ்பியோட அஃபீஷியல் லெட்டர். சார், ஒஃபிஷியல் லெட்டர் இஷ்யூ பண்ணல. அப்புறம் உன்னை யார் இங்கே அனுப்புனது? அவர் கூப்பிட்டு சொல்லியா? சார், டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் அன்அஃபிஷியலாக தான் வேணும். அன்அஃபிஷியலா? உன் ரேங்க் என்ன, என் ரேங்க் என்ன? நீ சாதாரண பிசி. நீ கேட்டவன டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கா நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன். அவுட், கெட் அவுட். எப்போ போலீஸ் எடுத்துட்டு போய் சும்மாலாம் போட மாட்டாங்க. அவர் சும்மா ரோல் சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ഗിരിശങ്കർ CPO இருக்கு കേരള പോലീസ്, നെടുമ്പാറ സ്റ്റേഷൻ. நாம 2 பேருமே ஒரே மாதிரி தான். സെയിം റാങ്ക്, സെയിം നിലമേ. ടക്ക് മുൻവരി. സെന്തിൽകുമാർ കോൺസ്റ്റബിൾ. ഞാനും നെടുമ്പാറയിൽ ഒരു കരണ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. ഇതുപോലൊരു ഇൻസ്പെക്ടർ, ഒടുക്കത്തെ ഈഗോ. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധി. ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ മാറ്റി വീട്ടിരിക്കുക. ഓ, സാർക്ക് ടീയോ കാഫിയോ? അണ്ണാ, സൂപ്പറാ ഒരു കാഫി കൊടുങ്ങ. ശരി സാർ. ഇവിടെ എവിടെ വന്നതാ? ഞാനൊരു കേസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ ഗെറ്റൗട്ട് അടിച്ചത്. ഒരു കഴിവില്ലാത്ത മണ്ടനാ സാറ്. നാം ഏതെങ്കിലും കേസ് പിടിച്ചാൽ ഈഗോ ഇളകും, പിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കും. എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. കഴിവുള്ളവന് റാങ്കില്ല, റാങ്ക് ഉള്ളവന് കഴിവില്ല. സാർക്ക് എന്നെ വേണോ? എന്നാല മുടിഞ്ഞാ ഹെൽപ്പ് പண்றேன். அதுக்கு தான வந்தேன். പഴനിവേൽ ഡെത്ത് വിവരങ്ങളെ സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം. സിമിലർ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോട് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ എടുക്കാം. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. இதே மாதிரி டெத் கேஸ் பக்கத்து ஸ்டேஷன்ல இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு ஹாஸ்பிடல்ல இருக்க யாரையா தூக்குறா கரெக்டா இருக்கும். அத நான் பாத்துக்கிறேன். யாரா அது? அதான் அந்த 2 பேர் ஃபாலோ பண்ண சொன்னாங்களா, அவங்க தான் போகுது. இதுக்கப்புறம் ஏன் கண்ட்ரோல் ஆகுது? അത് ശരി, ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം സാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. സാർ എന്തിനാ സാർ ഇവിടെ വന്നേ? എന്നെ പിടിക്കാനല്ലേ? விட்டு விட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இல்லை, ஆக்சுவலி என்னன்னா இவரை தான் ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கான்.
3 വർഷത്തെ ഫയൽ தெரிஞ்சு அவனுக்கு 2 பேர் ആണ് தான் തരുന്നത്. போலீஸ் ஆஃபீஸர் 2 பேர் ஃபாலோ அப்படின்னா பண்ணிட்டு அவனுங்க எதுக்கு கொல்லணும்டா இவரை? அதான் തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ മരണങ്ങൾ. നമ്മളോട് ചേർന്നുള്ള 2-3 സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് എല്ലാം. എടാ അപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത തൂങ്ങി മരണങ്ങൾ ഇത് പെടുമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? ചിലത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറുകളാണ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊലപാതകങ്ങളാണ് സാർ, ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ. ഇത്രയും പേരെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ മോട്ടീവ് എന്തായിരിക്കും? മരിച്ച എല്ലാവരും മിഡിൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞവരാണ്, ചെറുപ്പക്കാരില്ല. ഇതുവരെ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മരണമില്ല. ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്തത്. പിന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതി ഇവരെയൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളാണ്? അതെ സർ, വീട്ടുകാരോട് പോലും പറയാതാണ് രാത്രി ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ദിവസം ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കാണുന്നത്. പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയതോ? ഈ മരിച്ചവരെല്ലാവരും കുറച്ച് അപ്പർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവർ. എടാ ഗിരി, നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് കാര്യങ്ങൾ. വരും പരായികളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. உள்ள அந்த இவரா அந்த ஒருத்தர் போராட்டம் பண்ணுவாங்க. ലാസ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സിൽ മരണങ്ങളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2021 എല്ലാ മാസവും ഒരു ഡെത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾമോസ്റ്റ് 30 ഡേയ്സ്. ആണാ 2020 ഈ വർഷവും അങ്ങനെയില്ല. ഓക്കെ പ്ലീസ് സർ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എനിക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യും, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ സർ. ശരി. அம்மா என்னடா நாங்க போலீஸ் தான் போகுது. ഹലോ, നിന്നോട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എസ് ഐ സാർ പറഞ്ഞു. ഓടി இதான் கிராஸ் பண்ணி ஓடணும்ல, அந்த வழியில தான் ஏரியா. ഇതാ ശക്തിയുടെ ഫിനാൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന. അതേ സഖാവേ, ഭർത്താവ് വിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് ആളായി. അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ആണോ? രാത്രി വല്ലതും അങ്ങ് കാണാൻ പോയപ്പോ വീണതായിരിക്കും. ഒരു വെളിച്ചമില്ലാത്ത വഴിയാ. ഇന്ന് കറുത്തവാവല്ലേ, ഇന്നലെയൊക്കെ ഫേസിന്റെ ഒരു പടം. സാറേ, തലയ്ക്ക് അടിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എക്സാം ചെയ്യണം. ഓടി അങ്ങോട്ട് എടുത്താലോ? ഹലോ, ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റാ സാറേ. തമ്പിയുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം മോഷണം നടന്ന ദിവസം കോളനിയിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് കാശ് കിട്ടിയിരുന്നു. ബൈക്കിൽ വന്ന ആരോ രാത്രിയിൽ കാശ് ഇവർക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാശിന് വേണ്ടിയല്ല മോഷണം എന്ന് ഉറപ്പായി സാറേ. ഇത് അവൻ തന്നെയാ സാറേ, പിരി. കളി മുറുകട്ടെ. ജോക്കറെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ദിവസം അവന്റെ ചീട്ട് ഞാൻ കയറും. ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയും ശക്തിയും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം അവരൊന്ന് വഴക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ന്യായമായിട്ട് ശക്തിയെ സംശയിക്കും. അത് തിരുത്തണം സാറേ, അയാൾ നിരപരാധിയാണ്, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈ ശക്തി മെലിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതം ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ, മുഖം വ്യക്തമായില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പാവിൻ്റെ തലേന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റേ കൊലപാതകങ്ങളുടെ രീതി സാമ്യമില്ലല്ലോ. സാർ അത് കണ്ടോ, 2021 ഇവിടെ മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2020 ഈ വർഷവും അവിടെ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് 2020 മുതൽ ഈ വർഷം വരെ
എല്ലാ മാസങ്ങളിലും മരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ. പിന്നെ മരണങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് കറുത്തവാവിൻ്റെ അന്ന്. തലേനാളെ കൊണ്ടുപോകും. അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ബോഡി കിട്ടും. ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാം. അവർ രക്ഷപ്പെടാനോ മറ്റോ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തലക്കടിച്ചു കൊന്നു. ബോഡിയിലൊരു വിശേഷപ്പെട്ട മണം ഉണ്ടാവും. എന്തായിരിക്കും സാർ ഇതിന്റെ ഈ നൂറ്റാണ്ട് എടാ, മനുഷ്യന്റെ അന്ധവിശ്വാസം കൂടി വരുന്ന കാലമാണ്. നീ ബുരാരി കേസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന് 11 പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുനർജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ എന്താ നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലേ നരബലികൾ? എടാ, ഞാൻ സർവീസിൽ കയറിയ സമയം കാഞ്ഞിരംകുളം സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ അമാവാസി ദിവസം ബലി കൊടുത്താൽ നീതി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു മന്ത്രവാദി. കുറെ പേര് ചേർന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് കൊന്നു. ഇതും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ? നീ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കേസിന്റെ പുറകെ ട്രൈബൽ എന്താ சொன்னார்ல സുകുമാരൻ സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞു പോകുന്നു. அதுவும் இல்லாமல் செத்தவங்க ஹையர் கேஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஏதோ கனெக்ட் இருக்கா? எப்போ மாட்டினாரா? மணியன் மாட்டினாரு. പറയടാ സത്യം. ഇനി ഇടിവാച്ചാ നീ ചത്തു. മര്യാദ സത്യം പറയടാ. ഹാൻഡ് കഫിന്റെ കീഴിൽ കാരാണ് തന്നത്. പറയടാ. ഇതിനെ തലല്ലെന്ന് പറ സാറേ. ഞാൻ പറയാം. അന്നെന്നെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ പുറത്ത് കാണാൻ നിന്ന ആൾക്കാർ തിക്കിൻ്റെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ സാറന്മാരുടെ ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോയി തക്കം നോക്കി. ആ പിറ്റേ തൂക്കിയിരുന്ന താക്കോല് ഞാനാ സാറേ കൈക്കലാക്കിയത്. അത് വെച്ചാ സാറേ ഞാൻ ആ വെള്ളം കഴിച്ചേ. അന്ന് ദേ നിൽക്കുന്ന സാറിനെ ഒറ്റയ്ക്കാ പിടിച്ചേ. ഇന്നലെ എന്നെ പിടിച്ച സാറന്മാർ എന്നോട് പറയാ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയാൽ സഹായിച്ചത് ആ സാറാണ് പറയാ. നെറ്റിട്ട് പോയിടാൻ പോലും. എത്തിക്സ്, പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് അതെന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. ചതി വഞ്ചനയില്ല സാറേ. യഥാർത്ഥ കള്ളൻ കക്കത്തേ ഉള്ളൂ, അവൻ ഒറ്റ കൊടുക്കത്തില്ല. சொன்னாலும் கேட்டு കൊടുക്കാതെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ സാറേ? ഇതിപ്പോ ഒരു സിനിമാ ആ സാറേ, ആ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് പോലീസിന് വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതിലെന്തോ പൂജയുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയ കടലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ മണം. ഞാനിവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞിടത്ത് ചാർത്ത് ഇവിടെയൊന്നും കണ്ടില്ല. കടക്കണിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അച്ഛനെന്തോ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്താ ഏതാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എല്ലാം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ഈ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതൊന്നും ഇവിടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും തന്ത്രവിദ്യാ മഠങ്ങളിലോ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഈ ചാർത്തിൽ പറയുന്ന ബലികളും യജ്ഞങ്ങളുമൊക്കെ പ്രാകൃതമായ പ്രാണസ്വാംശീകരണം എന്നൊരു ആചാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഭാരതീയമായ ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ അധമക്രിയകളാണ്. അതിലൊന്നാണിത്. ചില പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരാളെ പ്രാണൻ വെടിയാൻ പ്രാപ്തനാക്കി അമാവാസി ദിവസം അയാളെ മൃത്യുവിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പ്രാണൻ തന്നിലേക്ക് ആവാഹിക്കാമെന്നും അതുവഴി അമരത്വവും അതീന്ദ്രിയ കഴിവുകളും സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുമുള്ള അത്യന്തം അപരിഷ്കൃതവും ക്രൂരവുമായ വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? സാധാരണ മാനസിക നിലയുള്ളവർ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടല്ലോ. വാസനാജന്യമായ വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ളവർ. പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മവുമായി ബന്ധിതമാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. സൈക്കോന്യൂറോസിസ്, സൈക്കോസിസ് എന്നൊക്കെ മനോരോഗ വിദഗ്ധർ പറയും. വസുപഞ്ചക പഞ്ചമിയിൽ ജനിച്ച മിശ്രലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇത്തരം ക്രിയകൾ ചെയ്തിരുന്നത്.
നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിരന്തര ശ്രമഫലമായി ആഭിചാരങ്ങളൊക്കെ അവരുപേക്ഷിച്ചു. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അവിടേക്ക് ദീപം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് തുടർന്നിരുന്നതായി എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അതൊക്കെ നശിച്ചുപോയി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവിടെ എത്താനുള്ള വഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ ഗ്രന്ഥപുരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായതിനു ശേഷം അത് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. മുമ്പ് ഇവിടെ തന്ത്രം പഠിക്കാൻ വന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ നാരിവേഷത്തിൽ രാത്രിയിൽ ശ്മശാനത്തിൽ പോയിരുന്ന് പൂജ ചെയ്തതിന് കയ്യോടെ പിടികൂടിയിരുന്നു. വളരെ വിചിത്രമായ വിശദീകരണമാണ് അന്ന് അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. തന്ത്രശാസ്ത്രപ്രകാരം ദശപ്രാണനുകളിൽ അവസാനം വിട്ടുപോകുന്നത് ധനഞ്ജയൻ എന്ന പ്രാണനാണ്. ചിതയിൽ ശരീരം കത്തുമ്പോൾ ഇടുപ്പെല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ ധനഞ്ജയൻ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന പ്രാണൻ മറ്റൊരു യോനിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അയാളുടെ നിലപാട് ആ പ്രാണനെ തന്നിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതുവഴി അമരനാകാമെന്നുമായിരുന്നു. ഇതെന്ത് ചാർത്താണ്? എനിക്കതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ചാർത്തുകൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാറില്ലേ? ഇത് തമിഴാണ്. എനിക്ക് തമിഴ് വലിയ വശമില്ല. ആ, ഇതിൽ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കപാലബലിയെ പറ്റിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയോ നടക്കുന്ന ഒരു വിശേഷാൽ പൂജയാണ്. ആരോ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ ദൊരൈസ്വാമിക്ക് അറിയാം. പുള്ളി എന്നോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു പൂജ നടത്താൻ വന്നതാ. സ്വാമി അതുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കൈയോടെ ചോദിക്കാം. ആ, സ്വാമി. സ്വാമി, ഇത് ഗിരി, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരനാണ്. ഈ പൂജ എവിടെ നടക്കുന്നു സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്? തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ ഉള്ളിലുള്ള പഴയ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞ അതെനിക്കറിയില്ല. എന്നാ ഇറങ്ങുവാ? ஓ இவர் தான் அப்பப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வர போயிட்டு வந்து இருப்பார்ல. அதே ஸ்மெல்லா. മാമനാരെ ഇത് மாதிரி பண்ணிக்கிறாரா? പക്ഷെ ഇത് സ്വാമിയുടെ നമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാൾ തന്ന. ഇത് ഏ നമ്പർ ഇല്ല. இந்த பிஜிஎம் உரிமையில வந்திருக்குடா. சரி சாமி. எனக்கு எங்கேயோ இது நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വട്ടം നിർത്തുന്നൊരു കേസ് സ്വാമിയെ സഹായിക്കണം. ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ സഹായം തേടി ഒരു പോലീസുകാരൻ വരുന്നത്. നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. இவர் இல்லையா அந்த டாக்டர் படத்துல கை வச்சு விளையாட வருவார்? அதுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. அவர் மாதிரி தான் இருக்குல்ல. டேய் நான் அழுவுலடா. டேய் தண்ணி ஓடி பேண்ட்டுக்குள்ள தாரதரையா போய் நிக்குது. யாரா அவன் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கான்? ഇതൊന്നും മരണങ്ങളല്ല. പ്രാണനെ കാലം മൃത്യുവിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് മരണം. കാലം എത്താതെ ത്യാഗം ചെയ്ത ഈ പ്രാണനുകൾ മൃത്യുവികൾ ചേർന്നിട്ടില്ല. ബലിയാണത്, മരണമല്ല. മോക്ഷയോഗ്യമായി പ്രാണനെ മഹാജ്ഞാനികൾ തിരിച്ചറിയും. അതിനെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് അമരത്വം തേടുമ്പോൾ ആ പ്രാണനും കൂടി അമരമാവുകയാണ്. പ്രപഞ്ചാരംഭം മുതലുള്ള ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിസാരരായ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം? സ്വാമി, ഞാനൊരു പോലീസുകാരനാണ്. എന്നെയും എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും സംബന്ധിച്ച് സൈക്കോപാത്തായ ഒരു കൊലപാതകി നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളാണിതല്ല. പ്രതിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അർഹമായ ശിക്ഷയും നൽകും. அரண்மனை படம் மாதிரி எந்த காட்சியில் தெரிந்த காரியம் என்று நான் പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. இதில் கூடுதல் ஒன்றும் காணுந்துமில்ல, പറയാനും தமிழ்லே பேசலாம். படத்தில் நிறைய பேர் அப்படிதான் பண்ணுறாங்க. எந்த பைத்தியக்காரன் ஃப்ளாஷை போட்டு பேசி. ஆனா இவர் தொத்திட்டு போனது ஒரு மேல தான் தொத்திட்டு போனார்ல. ஒரு மேல தான் தொத்திட்டு போனாரு. கரெக்டாக தெரியல மேലാണ്. കോട്ടക്കുട്ടി മലയിലെ വനത്തിലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ സാറേ. അന്ന് ആ സ്ത്രീ മരിച്ച ദിവസം അവന്റെ വണ്ടി കിടന്നത് ആ മലയിലേക്കുള്ള വഴിയില്ല. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ വഴി അറിയാൻ പറ്റുന്ന സ്വാമിജി പറഞ്ഞു.
എടാ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഫോറസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയാം. ആളിപ്പോ റിട്ടയർ ചെയ്തു. സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും കിട്ടുക, ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാം. சரி ஒரு வச்சு 3 நாள் பார்க்க வேண்டிய படம் அது. இதுதானே அந்த ஐயப்ப படத்துல அந்த பொண்ணு பயமுறுத்து നരബലിയൊക്കെ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലം. சாமியார் ஐயப்ப കോട്ടകുടി മലയിലെ ഉൾക്കാട്ടിലോട്ട് പോയ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ആദിവാസി മൂപ്പനാ. ഉറുമി വരെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ അന്നേ മലയിടിച്ചിലിൽ നാമാവിശേഷമായി പോയതാ. സാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എനിക്ക് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നോക്കട്ടെ. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പഴയ മാപ്പ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് വെച്ച് ഉദ്ദേശം ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. இதாண்டா ட்ராப்பு. നാളെ നീ തൂങ്ങി നിൽക്കും. മോഷ്ടിക്കാൻ കയറുന്ന നിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും. മോഷണം പിടിക്കുമെന്നായപ്പം നാണക്കേട് കാരണം തൂങ്ങിയതാന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും. நினைக்காது ஒட்டுமொத்த பிளானே இதுதான்டா. நட்டுல வச்சு பெரிய வேலையை பார்த்து விட்டேன். ஹீரோயின் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணவே இல்லையேன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ലക്ഷ്മി ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയതേ. എന്തുമാത്രം പൂജയും വഴിപാടാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ആ കൊച്ചിനൊരു കല്യാണം നടക്കുന്നത്. വസുപഞ്ചക പഞ്ചമിയിൽ ജനിച്ച വിശ്വലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇത്തരം ക്രിയകൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ശരി, നീ തന്നെ കറുപ്പുതിരയുടെ നമ്പറുള്ള ഫോൺ ആ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ஓடுனதுலாம் ஆம்பளை பொண்ணாடா அது டிரான்ஸ்ஜெண்டர். இவரோட பொண்ணா இருந்து பையனா அந்த மாதிரி போல. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தான் மேக் பண்ணுவாங்க. லைட்ரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து தம் வச்சதே காட்டுது. ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. That is the class of Jitu Joseph. வாத்தல நான் லைட்ரு அவ்வளோ பசி எரியுது. ஃபுல் அந்த இது மாத்திட்டு இருக்கிற நீ செட்டிங்ஸ் இருக்கு ஒன்று சரியாதரா அது. அந்த கீழே ஒன்று இருக்கும் பாரு. ஐயோ அது எப்போ எரிஞ்சு எப்போ வருது. நான் கடவுள் மியூசிக்லாம் வந்து அதான் ஃபினிஷ் ஆல்மோஸ்ட். இப்போ வெயிட்டுக்கு அதை இருந்துடும். அப்படியே ஸ்விங் பண்ணி பக்கத்தில் பில்லரை பிடிச்சிருக்கலாமே இது. கான்சியஸ்னஸ் போயிடும்லடா. ஓடி வந்தது வந்தோம் எப்படிக்கிறான் போகிறான். அவரு தான்டா அது. சாமியார்னா பொல பொல நிற்பானுச்சியாடா. பொங்கல் சாப்பிட்டு பொட்டு வச்சு நிற்பானுச்சியாடா. அதாவது ஜம்பு பார்த்தியா? அந்த அந்த சோல்லாம் அவர் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்காரா. இவன் அதனால தானே இவ்வளோ லுக் இவனை குடிக்கிறதுக்கு தானே லுக் அவுட் இருந்துக்கிறா. அப்போ நரபலி கொடுத்தா ட்ராப் பண்ணி கூட்டு
வாய்க்கு லட்சுமி ஒரு ஆடி நிக்குது. நான் அது இழுத்து விட்டு மேல விட இது பயங்கரமான அடி. Equality, identify as a female. ഗിരിയില്ലേ ഇവിടെ? എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല സാറേ. ആഹാ. എടാ ഗിരി, ഗിരി, എടാ സാറുമാര് വന്നിരിക്കുന്നു. നട്ടപ്പാതിരിക്കാൻ കണ്ട വന്ന് കിടന്നത്. എടാ നീ അന്തം വിടുവൊന്നും വേണ്ട, ഒരു നല്ല കാര്യം പറയാൻ വന്ന. എടാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം SIT നിന്നെ അവരെടുത്തിരിക്കുക. ആ തിരുവനന്തപുരത്താ പോസ്റ്റ്. എന്താ വിശ്വാസമായില്ലേ? നോക്ക് സാറേ, സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു. ഐശ്വര്യ ജില്ലൂർക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി കള്ളം കയറിയെന്ന്. அதான் அவன் சொன்னாலே நைட் ஃபுல்லாக டயர்டாக. ஹலோ காய்ஸ், அழகு. ஸோ கூமன் ஜோசஃபோட சம்பவம் தான் சொல்லுவாங்க. வந்து ஜீத்து தோஷ் வந்து சுந்தர் சியா மாறினா என்ன பண்ணுவாரு அப்படிங்கிறது இந்த படத்துல வந்து நம்ம கிரைம் த்ரில்லர் இல்ல கிரைம் இருந்தது ஆனா ஸ்டார்டிங்ல அதெல்லாம் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனா கொண்டு போய் சரி ஓகே இதுதான் ஏதோ கொலபரப்ப டக்குன்னு அதுல ஒரு பிளாட் ஓபன் திருடன். ஆனா போலீஸ் நைட் ஆனா திருடன் அந்த கான்செப்ட் பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் அப்படி கொண்டு போனது மாறி 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 ட்விஸ்ட் அப்படியே நம்மள கொஞ்சம் அப்படியே படுக்க போட்டு மறுபடியும் ஏஞ்சிருப்பேன் இன்ட்ரெஸ்டா போகுது. மறுபடியும் இது பண்ணிட்டு மறுபடியும் 10 தினம் பார்த்தா அவனுக்கு ஒருத்தன் வீடியோ அனுப்புறான். அந்த இடத்துல தான் மறுபடியும் ஏன்னா செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பன் ஆயிட்டு ஒரு இது பண்ண லாகிங்கா தான் போச்சு. எதுக்கு அவன் செத்தான் ஏன் செத்தான் மறுபடியும் என்னன்னா ஐயோ மண்டியை கொழுப்பி உட்காந்துக்கணும்ல அப்படின்னு பட்டு நான் வீடியோ கொடுத்து அடுத்த ஒரு பிளாட் ஓப்பன் ஆச்சு. இருக்காண்டா. ஆனா இவரு நல்லா பண்ணியிருந்தாரு, ஒரு மாதிரி ஃபன்னியாகவும் நொட்டோரியஸாகவும் பண்ணியிருந்தாரு. ஆசிஃப் அலி ஆக்டிங் எண்டிங்கும் நல்லா அதான் சுந்தர்சி. டக்குன்னு பார்த்தா எங்கெங்கயோ போயிட்டாங்க ஸ்டோரி. மாந்திரிகம் நரபலின்லாம் போயிட்டாங்க. அரண்மனை காஞ்சனா எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னன்னா வந்து படம் நல்லா தான் இருந்தது, கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிருக்கலாம். ரொம்ப செகண்ட் ஹாஃப் வந்து 1.5 hours 1 hourல இன்டர்வல் விட்டாங்க. செகண்ட் ஹாஃப் 1.5 hours வந்து சில விஷயம் சொல்றது வந்து ரொம்ப அதுவும் இல்லாம சேஸ் சீனுமே பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓட்டினே ஒரு 3 நிமிஷம் ஓடுறாங்க. மேபி அந்த ஆளோட இது காமிக்கிறதுக்கா பவர் காமிக்கிறதுக்கா அவன் டயர்டாக மாட்டான். என்ன கருமம். ஆனா டிஃபால்ட் இது ஒடிச்சிட்டாங்க. சாமியார்னா வந்து என்ன சொல்றது போட்டு வச்சு பண்ணுச்சு. உங்க துண்டை இப்படி கட்டுறாரு, ஷோல்டர்ல வச்சுக்கிறான் பயிரும். அதான் வே புரோட்டீன் போட்டு செஸ்ட் அடிக்கிறான்ல அந்த மாதிரி ஷாஃபர் அடிக்கி நல்லா ஆக்டிங் நல்லா பண்ணி சூப்பர். அவர் ஆனா ரெஞ்சி பண்ணிக்கிறதே சந்தேகப்பட்டு தெரியுமா. நானும் டவுட் வந்துச்சு. இந்த பொண்ணுக்கான டவுட் வந்து கடைசில தான் இருந்துச்சு. ஆனா பார்த்தா அந்த ஃபோன் நம்பரை நீ ட்ரேஸ் பண்ணியா அப்படின்னு சும்மா சைலண்டா கேட்டாரா. இப்படி கேக்குறாரு எல்லாருமே டவுட் வந்துருச்சாங்களோ அப்படிலாம் நினைச்சிருந்தேன். என்னன்னா எனக்கு ஒன்னே ஒன்று தான், எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஓப்பன் என்ட மேபி சொல்லிருக்கலாம். எனக்கு அது நான் நோட்டீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க வந்து விக்டம்ஸ் வந்து எப்படி சூஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா இப்போ விக்டம்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து காசுல ரொம்ப அடிபட்டு அந்த மாதிரி டைம்ல உள்ள வந்து ஒரு பூஜை பண்ணா சரியாயிடும். இவங்களுக்கு எப்படி வந்து அந்த விக்டம் வந்து காசு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியும். இந்த பொண்ணு தான் இது போலுது என்ன கருமம் வந்து பேங்க்ல வேலை செய்ய போலுது. இல்லை டேட்டா எதாவது கலெக்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணி அது ஒன்று இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வர போய் பண்ணுறாங்க இவங்க. அது இது ஹைலைட் என்னன்னா சாமியார் தான் இங்கே ஒரு பூஜை பண்ணி மர்கையா பண்ணிடுறாரு. அதே சாவு வீட்டில் போயிட்டு இன்னொரு பூஜை பண்ணி காசு வாங்கிடுறாரு. டபுள் இது. அதெல்லாம் வந்து அதுவும் இல்லாமல் எல்லாரும் தமிழ் ஆளு மலையாள பேசுறது வந்து செம காமெடியாக இருந்துச்சு. அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் வந்துருமா. இப்போ நம்ம பேசுகிறோம்ல அந்த மாதிரி இப்போ நாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னு தமிழில் பேசல அந்த மாதிரி சுத்தமான அந்த இவர் கெட்டிட்டுண்டு அப்படின்னு பேசினாரு. சிரிப்பா இருந்தது. அவரு ஒழுங்காக திலக்கு தானே அவரு ஒழுங்காக தமிழ்ல பேசுவான். எப்படி மைண்ட் கூப்பிடுறான்.
அந்த ஆனா அவரு நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. இல்ல அவரு தமிழ் பேசியிருந்தாரு வேற மாதிரி இருந்திருக்கோம். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல. ஆசிப் அலி இப்படிதான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆசிப் அலியோட கிக்க ஸ்பார்டன் கிக் நான் மறக்கவே மாட்டேன் நான். ஒரு அடி 3 ஏண்டா அவர் டைலாக்ல வந்து போறான். விடு 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 விடு. அவன் அந்த சீன் போயிட்டா அது இந்த பத்தில சொல்லியிருந்தா. ஆமா அங்க திருடன்ட்டு அவர் மாட்டினாரு ஒருத்தர் பாத்துட்டாருல, அங்கேயே இன்னும் ஆக போகுது அப்படின்னு அடுத்த நாள் அவரு அது சரியா அதான் ஜீத்து ஜோசப்போட இது போடுது அவர் எழுதியிருப்பாரு. படம் வந்து மாறி ஆரம்பிச்சு நாங்க தொடரும் பாத்துட்டு வந்தோம். அதே மாதிரி எதனா ஒரு பிரச்சனைனா தமிழ்நாடுக்கு வந்துடுறாங்க. ராஜி பக்கம் அது அந்த லொகேஷன் கண்ணூர் ஸ்கோர்ல நான் பார்த்தேன் நானு. ஸோ வந்து படம் பற்றியே நம்ம படம் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருந்துச்சு. ஆனால் ஓகே. ஆனால் என்னன்னா வந்து இல்லை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதெல்லாம் நான் அந்த மந்திரம்லாம் வரும்னு எதிர்பார்க்க கிளைமேக்ஸ் நான் கூமன் நினைவுது கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டில் ஒரு மந்திரவாதி செட்டப்பில் ஃபைட் பண்ணுவாங்கிறதுனா வந்து கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்கலாம். நைட் அவுல்ட்டு இருந்துச்சுல டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ ஓகே திருடுறாரு அதுலேருந்து அப்படியே தான் போகணும்னு அப்படி அப்படியே மாறி எங்கேயே மாட்டவே மாட்டாரு அடியில. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்னன்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் 2 கான்ஸ்டபிள் பின்னாடி பத்தி எனக்கு அப்ப யாரா அவனுக்கு பைத்தியக்காரங்க என்ன டீம் என்ன மேட்ச்னே தெரியாம பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி. ஆனா அந்த இவரு தான் பாவம் அந்த எஸ்ஐ ஒருத்தர் இருந்தாரு சம்மந்தமெல்லாம் வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சு விட்டு நல்லா மாட்டி விட்டு நல்லா ஓகே படம் வந்து பார்க்கலாம். ஆனால் பொறுமையாக பார்க்கணும். கேப் விட்டு இல்லை ஆக்சுவலி இது ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட நான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக உட்காந்து பார்த்ததுனால ஜாலியாக சிரிச்சிட்டு கலாச்சிட்டு போய் தனியாக உட்காந்து பார்த்துருந்தேன்னா அந்த லென்த் வந்து ரொம்ப இதுவாக தெரிஞ்சிருக்கும். செகண்ட் ஹாஃப் லென்த் வந்து ரொம்ப யோசிக்க கடுப்பாக இருக்கிற 1.5 hours. அதுவும் எண்டிங் கடைசி 2 நிமிஷம் இது வரைக்கும் போயிட்டு வரைக்கும் ஸ்டோரி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய எண்டிங் செம்ம. அது லுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அது எனக்கு அது பார்க்கும்போது எனக்கு வெங்கட் பிரபு ஞாபகம் வந்துச்சு. அது ஒன்று நிறைய இடத்துல வந்து ப்ரொலாங் ஷாட்ஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சேசிங்கா இருக்கட்டும். செகண்ட் ஹாஃப் எனக்கு மை பாஸோட இது வந்து அந்த ஒரு வாடை வந்து லென்த்தி ஷாட்ஸ் ஆனுங்க. அந்த லென்த்தி ஷாட்ஸ் அது வந்து கட் பண்ணிருக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து இவர் போயிட்டு தேடுறாரு பத்தியா, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரமா தேடுறாரு. அது கொஞ்சம் அங்கங்க கட் பண்ணிடலாம். தமிழ்நாட்டுல வந்து ஃபைல் கட்சிதா ஃபைல் கட் பண்ணோன்னே அங்க ஒரு கட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணி தம்பி நான் வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கலாம். அதுல பேசிங் இப்படிதான் பண்ணணும்னு பண்ணிருக்காங்க. தெரியல அது எனக்கு தெரியல. எனக்கு மட்டும் அந்த செகண்ட் ஹாஃப் மட்டும் கொஞ்சம் அது மாதிரி அம்மா வரணும்ல கொஞ்சம் காணா போயிட்டாங்க. செத்துறாங்க நினைச்சேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு துண்டு சீட்டு நான் நினைச்சேன் கிளைமேக்ஸ் இல்லை அம்மா தான் நரபலி கொடுக்க போறாங்க, இப்படி காப்பாற்ற போறாங்க. அதான் சொல்லித்தரேன். ஏன்னா அவங்க அம்மாவும் போய் அந்த ஜோசியர் வரல. ஸோ வந்து ஓகே கூமன் நல்லா இருந்துச்சு. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படின்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட உட்காந்து ஜாலி என்னடா இது அப்படி அந்த மாதிரி ஜாலியாக பார்க்கலாம். ஆனால் என்னன்னா கொஞ்சம் வந்து போட்டிருக்கலாம். இது வந்து ஒரு சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் த்ரில்லர் அப்படி போட்டிருக்கலாம். சுத்தமாக கிரிமினல் அந்த மாதிரி போயிட்டேன் நான். ஓகே அப்படின்னு ஓகே கைஸ் வந்து கூமன் போல் வின்னர் கூமன் பார்க்குறோம். நல்ல மூவி நல்ல மூவி ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஸோ எங்களுக்கு ஜாலியாக ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மூவி பார்க்கலாம். அந்த ஜாலியான படம் பார்க்கலாம். Until Eddie signing off. Subscribe. Janda.